ओके, स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Unit number Yes, 2. ma'am. Okay, write down the syllabus for the second chapter. Unit 2, Next Generation IP. First point, हा chapter 10 मार्कला आहे. First point त्यातला 2.1 IPv6 addressing. Into that, points are representation, comma, address space, comma, address space allocation, comma, auto configuration, and renumbering. This is the first point. Second subpoint 2.2, transition from IPv4 to IPv6. Transition from IPv6 to IPv4 to IPv6. Into that points, dual stack, comma, tunneling, comma, header, translation. Two point three, IPv6 protocol. IPv6 protocol, packet format, comma, extension, header. These are the points. Okay. Write down assignment questions for the second chapter. Write down first question. Draw and label sketch of IPv6 packet format. Draw and label sketch of IPv6 format. Screen वरती दिसतं तुम्हाला. First question. पहिल्यातला A. Draw and label sketch of IPv6 packet format. Then second, state the importance of IPv6 over IPv4. State the importance of IPv6 over IPv4 for 2 marks. Okay, next next question.
Write down this question, highlighted question. Explain the process of transition from IPv4 to IPv6 for a network. Am I audible? आवाज येतोय माझा व्यवस्थित? लाईट गेली होती आता म्हणून विचारते. स्क्रीन पण दिसते सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हा ठीक आहे. लिहा तो क्वेश्चन. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रान्झिशन फ्रॉम IPv4 to IPv6 for a network. 6 marks question. Okay, next question. परमाड आर्किटेक्ट परम भरे ना काही आवडे हंग झाडा येतो ना काही हंग झाडा तो हमारे भागे ना सही वीआईपी मैंने सिला Okay, next. ठीक आहे, हा क्वेश्चन 6 मार्कला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे तो okay, write down next question. Describe the features of IPv6. This question. Describe the features of IPv6. Two marks. Next one is the again repeated one. Explain the process of transition from IPv4 to IPv6. हा झालाय क्वेश्चन ऑलरेडी, लिहिलाय तुम्ही. ठीक आहे. त्यानंतर आणखी लिहा नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन टनेलिंग concept in IPv6. आणखी एक लिहा क्वेश्चन. एक्सप्लेन एक्सटेंशन हेडर. Explain extension header. Next is the explain dual stack strategy. Explain dual stack strategy. स्क्रीन मीच केली आहे स्टॉप. 1-2 मिनिटं स्लाइड डिस्प्ले करते. दिसेल स्क्रीन तुम्हाला 1-2च मिनिट.
ठीक आहे, हे झालं तुमच्या असाइनमेंट क्वेश्चन. Okay, write down about title of the chapter. ठीक आहे, ह्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला काय बघायचंय बघा, शॉर्ट मध्ये सांगते मग लिहून घेऊ. या चॅप्टर मध्ये आपण IPv6 हा प्रोटोकॉल स्टडी करणार आहे. आतापर्यंत आपण म्हणजे प्रिव्हियस चॅप्टर पर्यंत IPv4 चा विचार करत होतो. म्हणजे ज्या वेळी आपण IP म्हणत होतो तिथं काय बाय डिफॉल्ट असायचा IPv4 म्हणजे व्हर्जन 4 हा ऍड्रेस असायचा. आता IPv6 ऍड्रेस काय असतो ते आपण बघणार आहे. Write down about title of this chapter. Into that write down the network layer protocol in the TCP/IP suite. हॅलो नेटवर्क मॅम, बोला. स्क्रीन दिसत नाही. स्क्रीन मी अजून नाही विजिबल केलेली. करते मी विजिबल, स्लाइडच तुम्हाला डिस्प्ले करणार आहे मी. आता दिसत असेल स्क्रीन. स्क्रीन दिसते ना? येस Yes. मॅम. हा ठीक आहे, लिहा. अबाउट टायटल ऑफ द चॅप्टर लिहितोय आपण. लिहा त्याच्यामध्ये द नेटवर्क लेअर प्रोटोकॉल इन द TCP/IP suite is currently IPv4. Full stop. IPv4 provides host to host communication between system in the internet. Full stop. But IPv4 has some deficiencies. IPv4 has some deficiency म्हणजे लिमिटेशन्स आहेत, काही चुका आहेत, काही त्रुटी आहेत. Deficiencies that make it unsuitable for the fast growing internet. ठीक आहे, IPv4 ला काही लिमिटेशन्स आहेत, काही डिसएडव्हान्टेजेस आहेत, त्याच्यामुळे आपण IPv6 पण प्रेफर करू शकतोय. तो चांगला राहील याच्यापेक्षा. ठीक आहे, द नेटवर्क लेअर प्रोटोकॉल इन द TCP/IP suite is currently IPv4. IPv4 provides the host-to-host communication between system, but IPv4 has some deficiencies or limitations that make it unsuitable for the fast-growing internet. Next, central idea of the chapter. काय सेंट्रल आयडिया चॅप्टरची, तर आपल्याला पॅकेट फॉर्मॅट बघायचंय. IPv6 काय त्याचे ऍडव्हान्टेजेस बघायचे आणि पॅकेट फॉर्मॅट आणि IPv4 टू IPv6 कसं हे करायचं, म्हणजे IPv4 च्या फॉर्मॅट मधून IPv6 मध्ये कसं कन्व्हर्जन होतं ते त्याची प्रोसिजर बघायची. ठीक आहे. हॅलो ओके ठीक आहे, मग बघा IPv6 मध्ये आपल्याला मेन पॉइंट किंवा इम्पॉर्टंट काय बघायचंय, IPv6 फॉर्मॅट, त्यानंतर IPv4 मधून IPv6 मध्ये म्हणजे नेटवर्क मध्ये जर कम्युनिकेशन चाललं असेल तर V4 टू V6 कसं कन्वर्ट व्हायचं, म्हणजे ट्रान्झिशन कसं होतं ते बघायचंय. ठीक आहे, सो राईट डाऊन IPv6 यालाच इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल असंही म्हणतात. इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल व्हर्जन 6 कुठंतरी लिहून ठेवा.
Inter Networking Protocol version 6, also known as IPNG. ठीक आहे, IP आणि NG, स्मॉल NG लिहितात. IP कॅपिटल आणि त्याच्याच पुढे लगेच NG लिहायचं. इंटर नेटवर्किंग त्याचा अर्थ प्रोटोकॉल. The format and length of the IP addresses were changed the format and length of the IP addresses were changed along with the packet format. This protocol provides more security than the IPv4. More security than the IPv4. IPv4 पेक्षाही जास्त security provide करतो हा protocol IPv6. Next, importance. Write down importance of this chapter. Write down IPv6, the latest version of the Internet Protocol. The latest version of Internet Protocol has a 128-bit address space. Has a 128-bit address space. And revised header format. Revised header format. म्हणजे आपण IPv4 चं बघितलंय हेडर फॉर्मॅट, तसंच आहे पण थोडंसं रिवाइज केलंय. ओके, त्याच्यामध्ये काही काही नवीन ऑप्शन्स आहेत, नवीन फील्ड आहेत. हा, जसं की LN लेंथ होतं, टाईप लेंथ होतं, त्यानंतर मेसेजेस टाईप होते किंवा आयडेंटिफिकेशन, फ्रॅगमेंटेशन, हे सगळे फील्ड होते त्याच्यामध्ये. तसंच हे पॅकेट फॉर्मॅट आपल्याला स्टडी करायचंय ह्या चॅप्टर मध्ये. काय लिहिलं? हॅज ए 128-bit address space, a revised header format, and increased security measures. And increased security measures. ठीक है, these are the importance. Okay, now we will move towards the main point. ठीक आहे, स्लाइड दिसतात सगळ्यांना, सिलेबस लिहिलाय. फर्स्ट पॉइंट IPv6 ऍड्रेसिंग, बेसिक त्याच्याशी रिलेटेड टर्म्स आपल्याला स्टडी करायचे. रिप्रेझेंटेशन काय, ऍड्रेस स्पेस काय, ऍड्रेस स्पेस अलोकेशन काय असतं, ऑटो कॉन्फिगरेशन काय असतं आणि रिनंबरिंग काय असतं. ठीक आहे, त्याच्या आधी IPv6 ऍडव्हान्टेजेस काय ते बघूयात आपण. IPv6 ऍडव्हान्टेजेस बघा, IPv6 ला लार्जर ऍड्रेस स्पेस आहे, त्यानंतर बेटर हेडर फॉर्मॅट आहे, न्यू ऑप्शन्स फॉर ऍडिशनल फंक्शनॅलिटीज आर इन्क्लुडेड, अलाउन्स फॉर एक्सटेंशन, आपण एक्सटेंड करू शकतो तो पॅकेट फॉर्मॅट. देन इट सपोर्ट्स मोर सिक्युरिटी, इट इज मोर इफिशियंट इन राउटिंग अँड इट इज मोर इफिशियंट पॅकेट प्रोसेसिंग. हा जास्तीत जास्त चांगल्या वेनं पॅकेट प्रोसेस करतो, राउटिंग करतो. राउटिंग म्हणजे पाथ फाइंड आउट करून देतो व्यवस्थित. त्यानंतर याला मोर सिक्युरिटी आहे, आपल्याला हे एक्सटेंड करता येतं पॅकेट. नवीन आणखी ह्याच्यामध्ये ऑप्शन्स इन्क्लूड्स आहेत की जे तुम्हाला ऍडिशनल फंक्शनॅलिटी प्रोव्हाइड करतील ऍज कम्पेअर टू IPv4. आणि ह्याचं बेटर फॉर्मॅट आहे हेडर फॉर्मॅट, आणि याला लार्जर ऍड्रेस स्पेस आहे. ठीक आहे, IPv4 किती बिट्स आहे? येस, एनीवन कॅन टेल. IPv6 आणि IPv4 किती बिट्स आहे किंवा IP ऍड्रेस किती बिटचा असतो? 32. येस, करेक्ट, इट इज 32 बिट. IPv4 इज द 32 बिट फॉर्मॅट आहे किंवा ते पॅकेट फॉर्मॅट जे आपण बघितलं होतं ते 32 बिट्स आहे. आणि IPv6 किती आहे? 128. हा, 128 बिट. दॅट इज द, इट हॅज ए लार्जर ऍड्रेस स्पेस. समजलं इथपर्यंत? येस, आर यू गेटिंग these points? Yes, ma'am. ओके, मग बघा, it has a larger address space means an IPv6 address is a 128-bit long as compared with the 32-bit address of IPv4. It has a better header format. Then third one is it includes new options to allow for additional functionalities. Again, it has a extension
or extension header means IPv6 is designed to allow the extension of the protocol if required by new technologies or application. जर IPv6 चा हेडर जर तुम्हाला एक्सटेंड करायचा असेल म्हणजे वाढवायचा असेल तर ते तुम्ही करू शकता न्यू टेक्नॉलॉजीच्या नुसार किंवा न्यू ऍप्लिकेशन नुसार जर त्याला तो प्रोटोकॉल तुम्हाला एक्सटेंड करायचा असेल म्हणजे वाढवायचा असेल तर ते तुम्ही करू शकता त्या त्या ऍप्लिकेशनच्या किंवा टेक्नॉलॉजीच्या रिक्वायरमेंट बेस्ड वरती. Then it supports more security means the encryption and authentication option in IPv6 provide confidentiality and integrity of the packet. म्हणजे काय की हे मोर सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करते इन द सेन्स काय तुमचा जो डेटा आहे तो इन्क्रिप्ट करते म्हणजे हाईड करते. ठीक आहे, हाईड करते म्हणजे ते एनकॅप्सुलेट करते. एनकॅप्सुलेट म्हणजे हे हाईड करणं, एनकॅप्सुलेट करणं म्हणजे काय असतं हे सिक्युरिटीसाठी असतं म्हणजे तुमचा डेटा हाईड करायचा, इझिली कोणालाही ऍक्सेस करू द्यायचा नाही. दॅट इज द इन्क्रिप्शन. ऑथेंटिकेशन म्हणजे काय ऑथेंटिकेटेडच डेटा अलाउ करते, विनाकारण कुठलेही पॅकेट कोणताही डेटा तो अलाउ करत नाही, तो चेक करूनच पुढे डेटा काय करतोय हे करतोय फॉरवर्ड करतोय. आणि त्याच्या सोबतच तो काय करतोय कॉन्फिडेन्शियालिटी आणि इंटिग्रिटी प्रोव्हाइड करतो त्या पॅकेटला. कॉन्फिडेन्शियालिटी म्हणजे काय तुमचा डेटा सिक्रेट ठेवतं आणि इंटिग्रिटी म्हणजे त्याच्यातले कंटेंट चेंज होऊ देत नाही, मॉडिफाय होऊ देत नाही. म्हणजेच जे काही पॅकेट आलेलं आहे जो काही डेटा आलेला आहे तो ऍज इट इज ठेवतो विथ मोर सिक्रेसी और मोर कॉन्फिडेन्शियालिटी फॉलो करून. समजले हे पॉइंट? हे ऍडव्हान्टेजेस आहेत आतापर्यंत सांगितलेले, समजले? अरे समजले का नाही? Yes, ma'am. ठीक आहे, सगळ्यांना समजले हे लिहून घ्या स्लाइड वरचे ऍडव्हान्टेजेस. एक्झाम मध्ये विचारतात बघा ऍडव्हान्टेजेस कोणते आहेत IPv6 चे. ठीक आहे, राईट डाऊन फास्ट. ठीक आहे, लिहा फास्ट, बास करूयात. नेक्स्ट लेक्चर पासून आपण पॅकेट फॉर्मॅट स्टडी करूयात. एवढं लिहून घ्या आणि प्रेझेंटी द्या म्हणजे बघू. प्रॅक्टिकल स्लॉटला जर वेळ मिळाला तर घेऊयात लेक्चर, म्हणजे लेक्चर कन्वर्ट करूया, प्रॅक्टिकलचं लेक्चर मध्ये कन्वर्जन करूया. ओके, सायमल्टेनियसली गिव्ह प्रेझेंटिंग. Roll number 1 present, ma'am. नेक्स्ट. Okay, roll number 2 absent. Next. Three absent. 4 absent. 3 present. Next. 5 present. 6 present. 7 present. 8 present. 9. 10. 11 absent. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 present. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 37. 37. 38. 39. 39 present. 40 present.
41, 42, 43, 44, 44. 45. next 46, 46 present. 47, Present. 49, 50. 51, 52, 53, 55. 56. 57. 58. 59, 60. 61, 62, 63. 64. 65. 66, 67. 69, 70, 71, 72, 72, 73, श्रीकांत गुण, श्रीकांत गुण येस मॅडम. किती आहे तुमचा रोल नंबर? तुम्ही 41 सांगितलं मॅडम. मास्कर मॅडमने कार 44 आहे म्हणून सांगितलं. एक मिनिट थांबा. roll number. मग तुम्ही एडिट केलंच नाही का अजून? केलंय की मॅडम. कुठं केलंय? तुमचं नाव दिसतं तिथं सरळ सरळ श्रीकांत गुंड म्हणून. हॅलो मॅम. ठीक आहे, मला गुंड तुम्ही नंतर फोन करा. हॅलो मॅडम. येस. रोल नंबर 11 प्रेझेंट आहे. नेटवर्क गेल्यामुळे लेफ्ट झालं मॅडम. आता सॉरी, मी काय करू शकत नाही. हं. नंतरच्या ह्याला व्यवस्थित नेटवर्क मध्ये या आणि प्रेझेंट द्या. मॅम प्रेझेंट चालू व्हायला आणि मी लेफ्ट असं झालं. बरं बरं, ठीक आहे. हा, उलभगत मॅडम. हा मॅडम जॉईन केलंय. हो हो, चालतंय. केलंय तुम्हाला होस्ट. तुमचं झालं की भात लावंडे सरांना जॉईन झाल्यानंतर होस्ट करा मग. हो चालेल. हा, ठीक आहे. हो.